سنو لیکن ذرا غور تو کرو، اپنے اعمال دیکھو، اپنے احوال دیکھو، رات کی تاریکیاں دیکھو، دن کے اندر اپنا ماحول دیکھو۔ اللہ اکبر، کئی مہینے ہو جاتے ہیں کبھی ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، کئی مہینے بیت جاتے ہیں زبان پہ درود شریف نہیں آتا، کئی دن گزر جاتے ہیں رسول اللہ کا نام تک زبانوں پر نہیں آتا، کئی مہینے بیت جاتے ہیں ہاتھوں میں قرآن نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، ایک مسلمان ہونے کا تو خیال کرو، اور یاد رکھنا ایسے ہی دن گزریں گے، ایسی زندگی گزرے گی، موج میں، مستی میں، کھانے پینے میں، اچھے کپڑوں میں، اور اسی طرح ٹھاٹ باٹ میں۔ تو یاد رکھنا آخر موت ہے، ایک دن موت کا شکنجہ جکڑ لے گا، اور قبر میں سوچو کفن کا چھین لیا جانا، بلکہ کفن کا آگ میں تبدیل ہو جانا، جسم کو کیڑوں کا کھا جانا، جسم کا سڑ جانا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، مر کے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ روح زندہ رہتی ہے، احساس باقی رہتا ہے، انسان کے جسم کے ساتھ جو کچھ ہوگا روح پر گزرے گی، وہ محسوس کرے گی۔ تھوڑا تصور کرو، جسم پر چونٹی چلتی ہے تو کتنی بے قراری ہوتی ہے، جسم پہ مچھر کاٹتا ہے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، جسم پر مکھی چلتی ہے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جب گناہوں کے سبب ہمارا یہ جسم قبر میں سڑ جائے گا اور اس میں کیڑے چلیں گے اور اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ نمازوں کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، اور اللہ اکبر، گھنٹوں گھنٹوں زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں سیریلوں کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں گانوں اور غزلوں کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں ویب سائٹوں کے لیے، فیس بک اور یوٹیوب کے لیے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے کتنا عظیم مذہب عطا فرمایا، اللہ نے کتنا عظیم دین عطا فرمایا، اللہ نے رسولوں کے سردار کا امتی بنایا، مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کیا۔ سوچو تو صحیح، اللہ نے انعامات کی بارش کر دی لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو۔ یاد رکھنا موت ہے، موت، ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک دن دنیا سے کچھ کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں میرے بھائیوں، جو جوانی کو آوارگی میں گزارتے ہیں، اللہ بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے کہ بعض بڈھے موت مانگتے ہیں مگر اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا۔ وہ بھیک مانگتے ہیں، لوگ ان کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا ذلیل ہو کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت بغداد والے کتنے بے رحم ہو گئے، اس بڈھے کو بھیک نہیں دیتے۔ سید الطائفہ نے فرمایا اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے اس لیے آج اس کو بھیک بھی نہیں مل رہی ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ سید الطائفہ نے جو کہا تھا وہ حق ہے۔ راتوں کو جوانی میں جرائم میں گزارنے والوں، اگر موت آ گئی جوانی میں تب تو اللہ اکبر، بربادی ہی بربادی ہے، اور اگر بڑھاپا آیا تو یاد رکھنا جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، پاپ کرنے والوں کو بہت دردناک بڑھاپا آتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ ناراض ہو کر عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، اس سے پہلے اللہ ناراض ہو کر ہماری پکڑ کر لے، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، غفار ہے، ستار ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ماں کا بے وفا جب برسوں کے بعد ایک مرتبہ پکار کر کہتا ہے ماں، اور اپنے گھر واپس آتا ہے تو ماں سارے بے وفائیوں کو بھول کر کیسے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ اکبر، اللہ کا غدار، اللہ رب العزت کا بے وفا، جرائم کرنے والا، گناہ کرنے والا جب اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی دہلیز پر آتا ہے تو اللہ اکبر، وہ کریم اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ ماں وہ پیار نہیں دیتی لوٹنے والے کو، میرا اللہ جو پیار عطا فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے
बेशक अल्लाह अपने तौबा करने वाले बंदों को अपना महबूब बना लेता है। माँ की कोई मिसाल ही नहीं, उसकी बारगाह में कोई तमसील ही नहीं। अल्लाह हर मिस्ल मिसाल से पाक है। अल्लाह अकबर, वो कितना प्यार करता है, अंदाजा तो फरमाओ। पलट आओ उसकी तरफ, लौट आओ उसकी तरफ, तौबा कर लो, उसको मना लो। मेरा अल्लाह बहुत जल्दी मान जाता है। किसी को मनाना इतना आसान नहीं जितना अल्लाह को मनाना आसान है। इसलिए अल्लाह को मना लोगे, रोजी का मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह को मना लोगे, परेशानियों का मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह को मना लोगे, बेटियों के रिश्तों का मसला भी हल हो जाएगा। उससे रिश्ता कमजोर मत होने दो, उससे रिश्ते को कमजोर करो। आओ अल्लाह से रिश्ता कमजोर करने की बजाय रिश्ते को मजबूत करो। आंसुओं की सौगात मेरे अल्लाह की बारगाह में पेश करो, वो राजी हो जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत मिस्की से किसी ने पूछा, लोगों ने पूछा, खुशबू पर इतने पैसे खर्च करते हो, ये बताओ ना इतनी खुशबू कहां से लाते हो? मैंने कभी खुशबू लगाई नहीं। एक मर्तबा हजरत मिस्की अपनी कौम के जवानों को बिठाकर कहते हैं, देखो मेरा जिस्म महकने की वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं जवान था, मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, और जब मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तुम लोग मुझे देख रहे हो। मिस्की फरमाते हैं, तुम लोग मुझे देख रहे हो, मैं अभी भी खूबसूरत हूँ, लेकिन बुढ़ापे में इतना खूबसूरत दिखता हूँ, तो जवानी में तो मैं ज्यादा खूबसूरत था। और मेरा बाप बड़ा मालदार था, मैं खूबसूरत भी था, मालदार बाप का बेटा था। मेरे बाप को किसी ने मशवरा दिया, एक काम करो, इस बच्चे को अगर तरक्की पे ले जाना है तो किसी माहिर ताजिर की दुकान पर कुछ दिन जरा तजुर्बा करवा लो। जैसे आप लोग भी जो है वो कारोबारी बच्चों को बनाने से पहले कहीं ना कहीं जो है वो तजुर्बे के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और इसी तरीके से कुछ न कुछ सीख जाए। ये सारी चीजों के लिए अच्छे डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर अच्छा बनाना है तो अच्छे डॉक्टर के हाथ के नीचे रखवाते हो, अच्छा सीए बनाना है अच्छे सीए के हाथ के नीचे काम करवाते हो, अच्छा ताजिर बनाना है अच्छे ताजिर के जो है वो उसके मातहत काम करवाते हो, ताकि तजुर्बात आ जाए। मिस्की के वालिद को लोगों ने यही कहा, हजरत मिस्की के वालिद को, कि किसी अच्छे ताजिर के मातहत रखो, ये अच्छा ताजिर बनेगा। कहते हैं हजरत मिस्की, मेरे अब्बू ने मुझे जो है कपड़े के ताजिर के पास रखा, और मैं कपड़े की दुकान पे बैठने लगा। एक दिन सुबह सुबह मैं दुकान पर पहुंचा, एक बूढ़ी औरत आई, और उस बुढ़िया ने जो है वो कपड़ों के बहुत सारे थान निकलवाए, और निकालने के बाद उसने कहा कि इसमें से कपड़े बहुत अच्छे हैं, एक काम करो, मैं अपनी मालिका जो शहजादी है उसके पास ये कपड़े ले जाऊंगी, कुछ पसंद आए कुछ ना आए तो किसी को मेरे साथ कर दो। मेरे साथ कर दोगे तो फिर जो कपड़े पसंद आएंगे वो उसको बेच देगा, और जो बच जाएंगे उसको अपने साथ वापस लेकर आएगा। हजरत मिस्की कहते हैं, मैं तो कपड़ों के थान के साथ कपड़े लेकर के बुढ़िया के साथ चल दिया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने कपड़े बताना शुरू किए, तो मैंने देखा एक हुस्न की मलका थी, बड़ी खूबसूरत लड़की, एक तख्त पे बैठी हुई। अल्लाह अकबर, मैं उसको कपड़े दिखा रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जिना की दावत दी, मुझे बुराई की दावत दी, मुझे बदकारी की दावत दी। याद रखना, इन उन्वानात पे गुफ्तगू करना वल्लाही लजीम हमारा शौक नहीं, न हमारे उलमा का शौक है, लेकिन अल्लाह अल्लाह कौम का शिराजा तो लुट रहा है, कौम के जवानों की जवानियां तो लुट रही है। अल्लाह अकबर, 16-16, 17-17 साल की उम्र में पहुंचकर मेरे जवान बच्चे और बच्चियां अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, शादियों से पहले सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, आने वाले हालात क्या दिन दिखाएंगे, इसलिए मजबूरन ये उन्वानात को लेना पड़ता है, इसलिए कि बीमार जैसा होगा मजबूरन दवाएं भी वैसे ही देनी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, हजरत मिस्की कहते हैं, उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जिना की दावत दी। मैंने सोचा या अल्लाह, जिना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर, जिना के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब कोई जिना करता है, अल्लाह उसकी नस्लों में लंगड़ी, लूली, अंधी और ऐबी औलाद पैदा करता है, अगर वो तौबा न कर ले। अब इसका ये मतलब नहीं माज़ अल्लाह कि जिसके घर में आप ऐबी औलाद देखो तो गुमानी करने लगो कि इसने जिना ही किया होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह आजमाइश
आजमाइश के तौर पर भी ऐबी औलाद देता है, मगर ज्यादातर लोगों के घर में ऐबी औलाद जिना करने की वजह से पैदा, कहीं और जाकर के जिना किया, मुंह मार लिया, फिर शादी हुई तो अल्लाह उसको ऐबी औलाद देता है। इसको कहते हैं लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। जानते हैं, उसके दिल से जाकर के पूछो, जिसके घर में ऐबी औलाद होती है, इंसान हर पल मरता है, हर पल जीता है, कितने टेंशन में वो जिंदगी गुजारते हैं। जिसके घर में नाबीना औलाद हो, जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद हो, जिनके घर में गूंगी और मुक्की औलाद हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में उसकी पनाह मांगो। 2%, 2.5%, 3% लोग हैं जिसको अल्लाह ऐबी औलाद आजमाइश के तौर पे देता है, बुलंदी दर्जात की बुनियाद पे देता है। बाकी अक्सर लोगों के घरों में जो ऐबी औलाद पैदा होती है, बुजुर्गों ने फरमाया वो जिना की नहूसत की वजह से जिना किया, तौबा नहीं की, तो खुदा उसको वो दिन दिखाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करता है तो इंसान को महसूस भी नहीं होता कि उसकी पकड़ हो गई, उसकी बर्बादी हो गई। इंसान तड़पता है, इंसान बिलकता है, इंसान सिसकता है, इंसान बर्बाद होता है, उसको एहसास तक नहीं होता किस गुनाह की सजा मिल रही है। मेरी कौम के जवानों, 2-3 मिनट की लज्जत के लिए हमेशा की बर्बादी को मोल मत लेना। गुनाह से तौबा करो। जब भी गुनाह अपनी तरफ दावत दे, जब भी जराइम अपनी तरफ बुलाए, इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, इसको उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, वो बड़ा गज्जूर है, वो बहुत गैरत वाला है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मिस्की को उस लड़की ने कहा, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना हसीन और जमील है, और ये कहकर हाथ पकड़कर जिना की दावत दी। हजरत मिस्की ने कहा, जिना बहुत बदतरीन गुनाह है, ए लड़की मुझे इतने बुरे गुनाह की तरफ दावत न दे।